संगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं, हृदय नित। श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो श्री हर कृष्ण मनाऊंगा। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तरो तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जग एक ओंकार सतगुरु सच हुए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। दोहरा कमित बाजित निशान के निशान भूप पहरता हला डोल। परतुक बेर होके कर मैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सतसंगी जनो। रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश दा सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरनां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरपण कर रहे सी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का कवि दरबार। कवि दरबार दे विच सतगुरु पातशाह जी दीयां सिफतां किस तरह कवि जन करते हैं आपां सरपण कर रहे हाँ। इन्हां सिफतां दे विच जिथे गुरु साहब की सिफत है उत्थे उन्हां दे नीले की सिफत भी है। उन्हां दे भाई बचित्र सिंह वर्गे जोधियां दीयां सिफतां भी आपां पिछे सरवण करियां, जिन्हां ने एक वर्षी दे नाल एक हाथी का मत्था पाड़ के उन्होंने वापस मोड़िया। तो कवि जिहड़े आ सारा जो वातावरण सतगुरां दे कोल पौंटा साहब या आनंदपुर साहब देखते हैं, वो सारे वातावरण ही अपने छंदाबंदी विच करके सतगुरां दे चरनां विच सुणाउंदे आ। ते सतगुरु खुशी के घर विच आके, दया के घर विच आके, दीन के दयाल माधो दीना ते दया करन वास्ते, उन्हां दीयां गरीबियां कट्टण वास्ते इस बहाने बेअंत माया बख्शदे आ। किसी नूं घोड़े, किसी नूं होर कीमती वस्तुआं, किसी नूं संगतां दे भेटा कीते हुए गहने हार आदि दे दिंदे आ चक के। तो इस तरह आओ इस सिफत नूं आपां सरवण कर रहे सी। आओ अगे आरंभ करते हैं। दूसरे कवि होर की महिमा करते हैं। पिछे आपां हंस राम अते एक सुदामा नाम का कवि होया, उसने अपने आप नूं पुराना सुदामा समझदे आ ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं ओह द्वापर युग का कृष्ण समझदे आ उस ढंग दे नाल सिफत कीती। क्योंकि परमेश्वर समय समय ते अवतार भेजदा, रूहां ओदियां बख्शियां होईयां ही है। सरजुग तै माणियो छलियो बलवावन भायो, त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अब है राजदान अब है पद दियो। तो इस तरह कलयुग दे विच तूं ही गुरु नानक अंगद अमर कहायो ते तूं ही कलगीधर बन के आ गया। समय समय के मुताबक जिमें जिमें लोड़ पई अवतारां ने उहे जिहा वातावरण वेखदियां होया उहे जे कारज कीते। कदे प्रेम दे नाल समझाउण दा समां सी, प्यार नाल समझाया। तो जदों कोई गुरु साहब के कहण मुताबक चौंकार अजा हम हील ते दरग जस्त हलाल अस्त वर्दन बा शमशीर दस्त। जदों कोई हथ नाल
ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਪੀਰ, ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ, ਭਾਵ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਿਆ। ਆਓ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਕਵੀ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ बाजत निशान के निशान खूब पहरत, आला डोल पलत उथेरू के घर में। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਸ਼ਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸ਼ਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਬੇਰ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। होत है गंतांक शंख लाखों में मानित, रंग है बभीकन सो डोलत डर है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਲੰਕਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭੀਖਣ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ओमे गुरु गोविंद सिंह सोहू मत बैठांडे, ओमे राखे राख जो तुहारे आवे घर में। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। आरण की रानी के दलानी चाहे पानी पीवे, मोतियन की माल ले चौवटी तग में। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਨੋ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। शोभा की सागर नवल नहीं नागर है, बल भीम सावशीर कहा लोग नाये। ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਸੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਵੀ ਜਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਲ ਭੀਮ ਸਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭੀਮ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤੀ। ਪਰ ਭੀਮ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਾਂ ਲੋਕ ਗਨਾਈਏ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਸੀਏ ਜੀ। ओम के विभूखन जो दुखन के दुखन सम हो, सुख के मुख देखे ते अगाये। ਭੂਮ ਕੇ ਵਿਭੂਖਣ ਹੋ, ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਧਰਤੀ, ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋ, ਗਹਿਣੇ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ, ਔਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਮੁਖ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅਕਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ,
ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। हिम्मत निदान आन दान को बखाने जाने आलम तमाम जाम अट गुण गाइए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਨ ਦਾਨ ਕੋ ਬਖਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋ, ਹਿੰਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। प्रबल प्रतापी पातशाह गुरु गोबिंद जी भोज की सो मौज तेरे रोज रोज पाइए। ਔਰ ਰਾਜਾ ਭੋਜ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ। ਭਾਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਸਾਲ ਛਮਾਹੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਲੰਗਰ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੋਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਸਥ ਹੈ ਭੋਜਨ। ਪਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਕੇ ਵਾਲੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਰ ਰਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦੋ ਰੰਗ ਰਣ ਤੀਰ ਜੰਗ ਜੁਰੇ ਜੈਤਵਾਰ ਕਰਨੀ ਕੋ ਬੇਰਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋ, ਜਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਪਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਵਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਖਾ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਤ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਫੜ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੂਬ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤਾ ਜਿਹੜਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਆਹੂ ਲਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਜੰਗ ਆ ਪਏ ਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਹੇ ਕਬ ਕੌਣ ਤੇਜ ਤਰਨੋ ਤਪੇ ਤੁਅੰਗ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਲਗ ਫੈਲੀ ਜੀਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਪੌੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਧਰੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ? ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੀਰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੀਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੀਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੇ ਕਵੀ ਕੌਣ ਤੇਜ ਤਰ ਲੋ ਤਪੇ ਤੁਅੰਗ, ਤੁਅੰਗ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤਪ ਤਰਨ ਲੋ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ, ਉਹ ਤੇਜ ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਾਵਾਰ ਲੱਗ ਫੈਲੀ ਸੀਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਆ। ਕਰ ਰਨ ਰੋਸ ਖਲ ਖੰਡਨ ਕਟਕ ਕੂਟ, ਦੁਜਨ ਦਰੇਰ ਜਗ ਜੀਤ ਜਿਮੀ ਜੇਰ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੱਚੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੋਟੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਟੋਟੇ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਦੋਗਣ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਗ ਤਰਾਸ਼ ਸਾਚੋ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਤੇਰੋ ਜਸ, ਜਗਰ ਮਗਰ ਪਈ ਸ਼ੋਭਾ ਗਈ ਮੇਰ ਕੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਗ ਦੇ ਧਣੀ, ਤੇਰੇ ਤੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇਗ ਦਾ ਵੀ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਸ ਜਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਦੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਤੁੰਗਾਰੇ ਬਾਜੇ ਮਾਨੋ ਜਲ ਤਰ ਗਾਜੇ, ਰਾਜਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਪਾਨ ਛਿਪੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਦੁੰਦ ਵੀ ਤੁੰਘਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਤਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਜਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੜਕਵੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲਿਓਂ ਖੋਪੜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਮੜਾ ਮੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਗਾਰੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਖੋਪੜਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ 8 ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚਮੜੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੁੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ,
ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਬਾਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੇ ਆ ਮਾਨੋ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਹੋਣ। आतन के हल्का हजारन गने को है जटत जवाहर जो जगमग गात है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਝੂਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਡਰਦਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਥਨ ਕੇ ਹਲਕਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋ ਸਤਨੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਹੂਰੇ ਲਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋ ਸਤਨੁਰ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋ ਸਤਨੁਰ ਤੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿੱਢ ਲੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਬੂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਮੁਕਾਬਤ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ। ਹਾਥਨ ਕੇ ਹਲਕਾ ਹਜ਼ਾਰਨ ਗਣੇ ਕੋ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਹਾਏ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੜ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਜੋ ਜਗਮਗ ਗਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਝੁੱਲ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਸੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਵੀ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। कौर साजे जोर कर नालन को शोर सुने हो संत तो सुरी सो निराश बिल खात है। और कौर साजे जोर का नालन को शोर सुने जिन्हां दियां नगां दियां कोरा जोड़ जोड़ के फिट कीता गईयां। ते इस तरह जदों ये साजो शिंगार मेरे प्रीतम दा भीम चंद वर्गे राजे वेखदे न ते ओह ना अंदरे अंदर पछताउंदे है भी ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਐਂਟੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ, ਪੂਰਾ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੰਗੋੜ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੂਛ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਚੰਨ ਧੋਂਦਾ। ਜੋੜੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਨੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਤੰਬੂ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਜਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉੱਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਸਜਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੋਤੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ, ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਚੀਚਿਆਂ ਦੀਵੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਸੀ ਵਾਪਸ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੀ ਛੱਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੋਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣੀ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੰਬੂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਾਂਹ ਵੜਨਾ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੰਬੂ ਆਇਆ, ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਘੋੜਾ ਨੱਪਣ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੋਲੋ। ਜਾਂ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਿੱਟੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਉੱਤੇ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੱਸੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀਏ, ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੁੜ ਕੇ ਮੋੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਦ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖੇੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਕੇ ਦਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਜੇ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਆਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦਾਜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭੂਆ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਮਾਮੀ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਨਕੇ ਲਿਆਏ ਹੈ, ਦਾਦਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੰਬੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੰਬੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਕਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਾਰ ਆਦਿ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬਰਤਨ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੰਬੋਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਨੇ ਆ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਨਿਓ ਗਈਆਂ ਬਈ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਸੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆਇਓ ਭਾਵੇਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜਦ ਐਂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੀ ਅੱਖੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਮਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਖੀ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਕੰਨੀ, ਸਮਾਨ ਕੰਨੀ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਨੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਤੋਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਭਜਾਏ ਆਪਦੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਇੱਕ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਕਿੱਥੇ
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਝੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥਨ ਕੇ ਹਲਕਾ ਕੋਰ ਸਾਜੇ ਜੋਰ ਕਾ ਨਾਲਣ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣੇ ਸ਼ੰਕਤ ਸ਼ਰੇਸ਼ ਔਰ ਨਰੇਸ਼ ਬਿਲਖਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ 10 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਸੀ। हंस राम कहते विराजो जिन भाजो गुरु गोविंद को मांगे कब राज चली जाता है। तो इस तरह हंसराज कवि जी कह रहे ਹਨ, ਓਏ ਸਿੱਖੋ ਓਏ ਕਵਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਰਾਜ ਘੋੜਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। साधन को सिद्ध शरणागत समर सिद्ध सुधाकर सुंदर सरस पद पायो है। हाँ, एक जप ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ, ਭਾਵ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋਗ ਤੂੰ ਹੈ। ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ। ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਧਨ ਕੇ ਸਿੱਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਸਮਰ ਸਿੰਧ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੋਧ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। काल को कलश कव काम नमो काम तर कोप किए काल कवियन गुण गायो है। ਕੁੱਲ ਕੋ ਕਲਸ਼, ਕਲਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ? ਜਮਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਾਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਹੋ। ਕਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਤਰ, ਔਰ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼ ਹੋ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀ ਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ਹਿਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੇੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਸੀ ਬੜਾ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮਲਾਹ ਲੱਭ ਗਏ। ਉਹ ਮਲਾਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਬੰਨੀਏ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜੂ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸੈਦਿਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਸੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹੋ ਸਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੈਦਿਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ
ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੈਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ। ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ। ਲਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰੋ। ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਵੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰੇ, ਕਦੇ ਐਂ ਲੈ ਜੇ ਕਦੇ ਐਂ ਲੈ ਜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਕੌਸਤ ਮਸਾ ਲੋਟ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਡੀਕਦੇ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਲਾਹ ਵੀ ਕਦੇ ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਟੇਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਲਾਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਲ ਘਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਾਹ। ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਮਲਾਹ ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮਲਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਲਾਹ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਵੱਡੇ, ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਮਲਾਹ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਤਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਰ ਲਾਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਗਿਣ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। 21ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸੀ ਤੇ 20 ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਮਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂ ਚੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕਲਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਕੋਪ ਕੀਏ ਕਾਲ ਨਜ਼ਰੋਂ ਪੁੱਠੀ, ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੱਪ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੋ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿਪਾਹੀ, ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤੀ, ਐਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਹ ਜਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਦਾ ਟੀਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਦਾਂ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਲੋ ਪਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਖੇਤ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ। ਹਰੇ ਹਰੇ ਛੋਲੇ ਉਗਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਲੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਭੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਛੋਲੂਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਚਮਕੀ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਵਾਉਣ ਦਾ, ਖਵਾਉਣ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਾਇਆ, ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। 100-150 ਕਦਮ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛੋਲੂਆ ਖਾਧਾ ਉੱਤੋਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ।
ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੋਮਲ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਉੱਤੋਂ ਮੁੱਚ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ, ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ, ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵੀ ਲੋਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ, ਕਵੀ ਅਨਗੁਣ ਗਾਇਓ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਕਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਵਨ ਮੈਂ ਦਾਨ ਮੈਂ ਮਨ ਮਨ ਹੁਨੋ ਮੈਂ, ਜਾਗੋ ਜਸ ਜਾਹਰ ਜਾਹਨ ਚਲ ਆਇਓ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਵਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਵੀ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਦੋ ਉਰਦ ਅਦੰ, ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਗ ਸਾਚੋ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਸਾਚੋ, ਸਾਚੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਾਇਓ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤੇਗ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤੇਗ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦੀ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਹੈ। ਤੇਗ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਦੇਗ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਦ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਾਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੀਬੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੁਰਤੇ ਦਾ ਝੋਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਕਿਉਂ ਫੜੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਨਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਬੀਰ, ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ? ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾ। ਉਹ ਗਾਉਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਯਾਰ, ਸੂਫੀ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ। ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਉਦੋਂ ਸੂਫੀ ਕਲਮਾ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਗ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਾਏ ਹੋਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਾਇਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲਾਉ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्व दुख मैं भंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है हो बनहार हे संत कै सदा संग दारा आधार हे ठाकुर हों दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान होइए बरोए आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत होत निहाल एक ओंकार सतगुरु हे प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।